أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromoh Palembang. Hari ini Rabu tanggal 24 Rabiul Awal 1447 Hijriah yang bersamaan dengan 17 September 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikemukakan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hashim dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da solat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Hadi Al-Kaf dengan pembahasan fikih kitab Safinatun Najah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengupdatekan handphonenya dan barang-barang milik jamaah diharapkan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami, pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromoh Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan solat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام الله نعمة السماوات والأرض وجعلنا من صالحين آلها. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذين في صدور الناس. وسورة الفضل والصلاة والبركة إماما بالله تعالى. الله أكبر. إني وجدت وجهي على الذي بدل صلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا لك ذكر إنما إذا برد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما أدراك ما ليلة خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام حتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبة السلام عليكم يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم إني أعوذ بك من الشر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أسأل الله العظيم الذي لا هو القيوم ولا تبر أسأل الله العظيم الذي لا هو الحي القيوم ولا تبر أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وهو شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك والحمد ويميت على شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك والحمد ويميت على شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد ويميت على شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك ويميت على شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك والحمد ويميت على شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
شريك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن شريك لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد على لا شريك له اللهم أجرنا من النار الله أجرنا من النار الله أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعلو السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك الإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبكل حال الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك والحمد نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم علنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الفاتحة بدر الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير خيرا عنهم عليه وفقنا للخير إنا عليه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم. Duduk jadi duduk. Latarnya masuk ya, Lampung. Muhammad Hadi. Saya Muhammad Ibrizi. Mau kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابي والآل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين رحمكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله والsyukur lillah. Pada sore yang penuh dengan keberkahan ini di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin, Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan daripada salat asar secara berjamaah. Maka ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nahmadullah ala hadhihi ni'mah, kita bersyukur memuji Allah dengan nikmat yang Allah telah berikan ini kepada kita. Maka salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa nanti di yaumil qiyamah dekat dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang di situ dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus memperbanyak daripada salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam bulan Rabiul Awal, atau kita lebih kenal dengan bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi dengan harapan kita dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya yang paling aula, yang paling utama dengan saya kelak di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Faslun fi mufsidatis salah. Pasal tentang menjelaskan daripada perkara yang merusak salat. Perkara yang merusak salat, ada yang merusak salat secara zahiriyah dan batiniyah, secara yang tampak dan secara yang tidak tampak. Dan mungkin kebanyakan dari kita mengetahui daripada perkara yang merusak salat daripada yang tampak, dan sedikit sekali yang mengatakan, yang mengetahui daripada yang merusak salat daripada perkara yang tidak tampak, yaitu ketika dia salat, dia lalai daripada salatnya tersebut, lahin an salatih, dia lalai, dia tidak ingat apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan. Apalagi ketika dia melaksanakan salat secara berjamaah, ketika imam Allahu Akbar, dia ingat takbir. Dan ingatan yang kedua yang dia dikembalikan ingatannya, itu saat dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru ingat. Wa ma bainahuma yughfal. Antara takbir sama salam tidak ingat apa yang diucapkan. Bahkan sering kali terjadi kalau imamnya 3 rakaat salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sang makmum ikut juga salam. Ditanya tadi, imam sholat 3 rakaat atau 4 rakaat? 4 kata dia. Tidak tahu. Nah ini menandakan ketika dia sholat, dia lalai daripada sholatnya, tidak ingat apa yang dia kerjakan. Maka ketika imam misalkan 3 rakaat salam, maka kita tidak boleh mengikuti daripada salam imam. Wajib kita berdiri atau kita mengingatkan imam biar imam menambah daripada sholatnya tersebut. Ini lalai yang paling luar biasa. Was-was hatinya yang diwaswaskan oleh syaitan. Makanya banyak ulama menganjurkan ketika sebelum takbir salat, agar kita tidak lalai daripada salat kita, maka kita membaca daripada doa-doa. Salah satunya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun, baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru dia salat Allahu Akbar dengan niat-niatnya. Agar kita punya salat khusyuk, sayang. Kalau salat tidak khusyuk, sayang. Karena pahala yang Allah berikan itu tergantung berapa banyak kita khusyuk di dalam salat. Kalau khusyuknya cuma takbir sama salam, pahalanya cuma takbir sama salam baik. Kalau khusyuknya takbir khusyuk, bacaan Al-Fatihah khusyuk, bacaan suratnya khusyuk, ketika ruku baca tasbihnya khusyuk, iktidal bacaan zikirnya khusyuk,
ruku baca tasbihnya khusyuk, terus sujud baca tasbihnya khusyuk, maka insyaallah min awal ilal akhir insyaallah termasuk daripada orang-orang yang khasyiin, orang-orang yang selalu patuh, yang selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil kiram rahimakumullah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini tabtulus shalah bi arba'a asyrata khaslatan. Perkara yang membatalkan salat. Dikatakan di sini ada 14 perkara yang membatalkan salat. Mungkin di antara kita tanpa terasa kita melaksanakan daripada satu daripada 14 ini. Kalau ada salah satu daripada 14 ini, berarti salat kita batal. Kalau salat batal, berarti wajib diulang. Kalau misalkan masih di dalam waktunya, berarti diulang. Kalau sudah keluar waktu baru tahu, berarti wajib digodok yang namanya salatnya. Itu kalau misalkan mendatangkan perkara yang membatalkan salat. Maka akan kita bahas daripada 14 perkara daripada ini. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang membatalkan salat bil hadathi, dengan hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ketika dia melaksanakan salat, datang salah satu hadas, yaitu hadas kecil ataupun hadas besar, maka salatnya batal. Contoh hadas kecil yaitu buang angin, atau contoh daripada hadas kecil yaitu dia keluar cairan atau keluar kencing, terkencing lagi sholat. Kecuali nanti beda lagi kalau misalkan kencingnya terus menerus, atau disebut dengan salisul baul, kita kenal dengan kalimat beser. Nah kalau beser ada kalimat lain lagi, ada pembahasan lain lagi. Kalau beser berarti dirinya wajib wuduknya dan bersucinya itu setelah daripada masuknya waktu. Orang beser jangan wuduk sebelum azan, habis azan baru wuduk, dan habis wuduk langsung sholat. Tidak boleh nunggu, langsung. Kecuali kata ulama kalau nunggu sholat jamaah maka tidak masalah. Nah kalau misalkan dia terkencing atau terus menerus keluar air kecil, ya, maka itu disebut beser, maka sholat. Maka bagaimana? Dia istinja dulu, dia kencingkan, dia istinja, dia cebok, habis itu dia tahan supaya tidak banyak tetesan yang keluar. Disebutkan oleh ulama bil isabah, pakai ikatan. Jadi dia punya kemaluan itu diikat, atau pakai yang lain, ya pakai daripada pampers. Intinya mengurangi supaya ketika sholat najisnya itu tidak terlalu banyak. Tidak masalah, dia sholat dengan tanpa wudhu. Maksudnya dia sudah wudhu, nanti habis di situ dia bersihkan, dia ikat, dia pakai daripada pampers kalau tidak masalah, kalau bisa. Kemudian atau pakai kain biar bisa diganti tidak terlalu mahal. Kemudian dia wudhu, habis wudhu langsung sholat. Kecuali kalau pengen nunggu sholat jamaah nggak apa-apa, nunggu 15 menit, 10 menit itu tidak masalah, itu dimaafkan oleh ulama. Nah, ada catatan lagi, ketika dia di situ wudu, maka niat wudunya jangan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Saya niat wudu untuk ngangkat hadas kecil. Kalau orang yang beser, niatnya jangan macam itu. Tapi kalau kita sehat, tidak beser, maka niatnya tidak masalah macam itu. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar. Kalau kita sehat, apa artinya? Saya wudu untuk ngangkat hadas kecil. Enggak apa-apa kalau kita tidak beser. Tetapi kalau kita beser, jangan niatnya macam itu. Saya wudu li raf'il hadasil asghar, untuk ngangkat hadas kecil. Jangan. Kenapa? Karena orang yang beser ketika wudu sebetulnya tidak ngangkat hadas. Dia baru ngangkat, betul lagi. Baru ngangkat, betul lagi. Berarti bagaimana niatnya? Nawaitul wudu listibahati fardis shalah. Saya niat wudu untuk memperbolehkan sholat. Berarti kalau dia beser, sholat fardunya cuma satu, sholat sunnahnya bebas. Itu kalau orang yang beser, itu yang perlu diperhatikan. Nih, berarti kalau misalkan dia sehat, ketika sholat, dia datang yang namanya hadas. Hadas kecil, itu tadi yang kita sudah contohkan. Ada lagi hadas besar. Hadas besar itu banyak, contohnya keluar mani, bagi laki-laki ataupun perempuan, keluar sperma. Lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba keluar cairan. Kalau misalkan yang keluar bukan mani, tetapi jenis yang lain, tapi agak menyerupai mani, namanya mazi. Mazi itu tanda orang kuat.
Orang kalau kuat biasanya keluar mazi. Nah kalau lagi sholat keluar mazi. Ataupun keluar wadi. Ada tiga jenis yang keluar dari kemaluan kita ini. Kalau ditambah yang namanya kencing jadi 4. Pertama mani. Mani ini mewajibkan mandi. Tidak mewajibkan mandi. Kemudian tidak najis hukum mani. Kemudian wadi sama mazi. Kalau mazi tanda orang kuat. Kalau wadi biasanya keluarnya setelah kita lelah capek. Kita begawe ini dari pagi ke sore. Setelah di situ capek, kita kencing. Setelah kencing biasanya ada cairan putih yang keluar. Nah biasanya ada orang yang mengalami, ada yang tidak pernah mengalami sama sekali. Nah maka cairan yang putih yang keluar ini bukan mani, bukan. Berarti kalau bukan mani, dia cuman wajib dibersihkan dan tidak wajib mandi. Karena yang wajib mandi itu cuman ini. Itu lagi sholat datang mani, maka batal sholatnya. Ataupun perempuan lagi sholat haid datang, haid menstruasi, lagi sholat keluar darah menstruasi, keluar darah haid, berarti sholatnya batal. Ya walau bila qasad, walaupun nggak sengaja, au ukriha alaih, walaupun dipaksa. Contoh kita lagi sholat perut kita dipegang, dimain-mainkan, ayo, oh jangan dipegang, pokoknya kalau disentuh hati-hati jangan. Makanya ada yang megang perut keluar yang namanya angin. Aduh, tipe-tipe manusia itu yang macam itu. Bahkan saya punya kawan, tidak boleh perutnya disenggol. Perutnya disenggol langsung bunyi berdepot. Istilah kata macam itu. Senggol perut, tidak boleh disenggol. Jadi kalau anak-anak pengen ngisengin dia, kalau lagi sholat disenggol, batal sholatnya. Mau tidak mau. Atau salah satu contoh hadas kecil, kita lagi Allahu Akbar sholat, biasa pengantin baru masih pengen main-main, cumbu rayu dengan suaminya. Lagi sholat, suami Allahu Akbar, disentuh oleh istrinya, batal sholatnya, batal. Berarti wajib wudhu lagi. Ini menurut mazhab al-Imam Syafi'i. Itu tadi ikhwanil kiram rahimakumullah. Ya, seperti halnya sakit perut, maka keluar, maka batal. Ya, oleh karena itu ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, apalagi kentut, maka berlari. Kalau lagi misalkan lagi sholat Allahu Akbar keluar angin, maka keluar. Kata Rasulullah, hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan iza fasa ahadukum, apabila fasa, kentut atau keluar angin salah seorang di antara kalian fi sholati, di saat sholat, falyansarif, dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah dia berpaling. Maksudnya lagi sholat Allahu Akbar, maka berpaling kalau lagi keluar. Kalau lagi sholat jamaah juga berlari, kecuali tidak memungkinkan untuk keluar. Falyansarif wal yatawadda. Habis itu wudu wal yu'id salatah. Kemudian dia ulangi lagi yang namanya salatnya. Kalau lagi salat jamaah misalkan kita batal atau keluar angin, kentut, maka bagusnya langsung keluar. Tetapi ada cara yang paling efisien, yang paling bagus. Ketika kita misalkan terkeluar angin di saat salat, maka jangan langsung kabur dengan teng-teng-teng-tengnya. Malah ditambahi lagi suaranya. Tadi kecil, kepala ngapsud. Nah itu katik malu namanya. Orang yang tidak katik malu itu kata Rasulullah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tidak katik malu kata Rasulullah, kerjakan apa yang engkau inginkan. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad. Orang buka aurat itu yang tidak katik malu, bebas. Orang katik malu bebas, 2 orang yang bebas. Wong gila sama wong katik malu bebas. Itu 2 orang, 2 kelompok. Oleh karena itu ikhwanul kiram, kalau misalkan kita lagi sholat keluar angin, afzolnya kata ulama, an yadha ayadahu fifi, meletakkan tangannya di mulutnya sambil bunyikan dikit dan masalah. Nah, jadi seolah-olah dia tadi batalnya bukan karena buang angin, tapi batalnya karena apa? Karena dia tadi karena nak buang reak. Nah, atau mau buang ingus. Walaupun setelah dia kabur tercium aroma yang di sekitarnya, dia tadi caknya pilek. Tapi ngapa ada aroma yang tidak sedap, apalagi dengan AC menyebarnya lebih cepat. Nah maka itu tadi kita sunnah ketika kita keluar, ya, letakkan tangan kita di sini. Nah itu tadi ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya, untuk menutupi jiwanya supaya tidak menyampakkan dirinya di dalam rasa malu. Kalau misalkan dia langsung keluar, takutnya orang menyangka dia ini ngapu-ngapu, apa dia macam-macam lah daripada perkara yang membatalkan sholat. Ikhwanil kiram rahimakumullah, ini yang pertama, hadas. Yang kedua daripada yang membatalkan salat, biwuqu'in najasah, dengan kejatuhan najis. Allati la yu'fa anha,
yang mana kejatuhan najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat. Ada najis-najis yang dimaafkan di dalam sholat. Contohnya apa? Di saat sholat kejatuhan najis di dalam baju maka tidak masalah. Contohnya apa? Kaqalilin minad dam, seperti sedikit daripada darah. Darah kejatuhan kepada baju kita lagi sholat, maka tidak masalah. Atau kita punya jerawat pecah, apalagi orang yang jerawatan lagi sholat pecah sendiri, meletus dewek, gunung meletus. Kena baju, tidak masalah. Ya, maka kalau sedikitnya itu tidak masalah. Itu daripada darah, itu tidak masalah. Kalau misalkan tidak dimaafkan batal. Tetapi kalau dimaafkan tidak apa-apa dibawa sholat, maka hukumnya di situ batal. Sawa'un waqa'a fi thawbihi, walaupun itu jatuh di bajunya, dikatakan ini sawa'un waqa'a fi thawbihi, jatuhnya di situ di bajunya, ya, au badanihi, ataupun daripada badannya, walaupun bajunya tersebut tidak bergerak dengan pergerakannya. Contoh, dia pakai sorban panjang nih, ataupun perempuan kalau pakai mengkena, itu mengkenanya ada yang besar, yang panjang, seperti mengkena yang panjang. Nah, dia pakai mengkena ujungnya yang panjang, atau pakai sorban yang panjang 2 meter. Walaupun tidak bergerak, yang namanya sorban itu dengan pergerakan dia sholat. Kalau misalkan di ujung sorban kejatuhan najis, maka hukumnya sholatnya batal. Kenapa? Itu disebut baju mahmul yang dibawa oleh dia. Ya, tetapi dengan catatan illam tulqa halan min ghairi hamlin. Kalau misalkan tidak langsung dibuang. Tidak langsung dibuang, tetapi ngebuangnya dengan catatan tidak dengan cara ngangkat. Tidak dibuang langsung. Kalau misalkan jatuh najis, misalkan biasanya cicak lah, kotoran cicak jatuh ke kita. Dengan catatan ini bisa kita buang. Misalkan kotoran cicak jatuh ke kita, nah langsung kita buang. Dengan catatan ngebuangnya tidak cara ngangkat. Kalau gini, misalkan jatuh nih ke sorban nih, jatuh ke sorban, ini jatuh ke sini, ya, ini jatuh, cicak jatuh ke sini. Nah, kalau kita pengen tidak batal sholat, kita langsung buangkan. Tetapi ngebuangnya tidak cara ngangkat, tidak gini. Nih, cicak jingoknya angkatnya, nah batal. Jadi bagaimana? Dengan cara ngibaskan atau nyingkirkan. Nih, ya Allah, nih langsung nyingkirkan. Nih, macam itu. Ya, ini tidak ngangkat. Kalau ngangkat, lain lagi ceritanya, berarti dia mengangkat daripada benda najis. Itu yang dikatakan oleh ulama. Melemparkan dengan cara tidak mengangkat. Kalau misalkan di situ kering, misalkan ternyata cicaknya kering, sentil, nah, bisa. Tetapi yang bermasalah kalau misalkan kotorannya ini basah. Janganlah yang namanya misalkan kita sholat di lapangan. Contoh kalau lagi lebaran kan Masjid Agung ini paling raminya orang sholat. Yo, sampai ke mana? Sampai ke jembatan Ampera pada sholat semuanya. Semuanya pada sholat. Nah, lagi sholat kebetulan yang namanya burung pipit ini, yuk, dia lagi sakit perut berjamaah. Oh, langsung semuanya kena najis semua di bajunya. Maka harus langsung dibuang. Kalau tidak dibuang, berarti batal yang namanya sholatnya. Oleh karena itu, ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah, ingat, ngebuangnya tidak dengan cara ngangkat. Kemudian, yang membatalkan daripada sholat, yang termasuk daripada membatalkan sholat, yaitu inkisyaful aurah, terbukanya aurat. Yang ketiga, mungkin kalau kita kejatuhan najis mungkin jarang. Oh, sering juga sih kalau kita ngomong jarang. Kadang kita ini sholat kadang bawa najis. Apa contohnya? Maaf, banyak orang-orang saat kencing tegak, kencing berdiri, saat kencing belum tuntas. Makanya Rasulullah sebutkan inna ama azabul qabri minhu. Paling banyak azab kubur itu dari kencing. Kenapa kencingnya tidak tuntas? Makanya kita disunahkan ketika kencing tuntaskan, supaya kalau lagi sholat tidak bawa najis di sepannya, di celananya, ya di celana dalamnya. Kalau dia misalkan kencing berdiri, apalagi idak cewek, maaf idak istinja, langsung sholatnya tidak sah.
Baca istilah kato, Allah maaf pemaaf juga. Memang Allah maha pemaaf, tapi Allah punya aturan-aturan yang harus kita ikuti. Maka hati-hati nian, kalau kita misalkan istinja, kita disunah istibro. Apa itu istibro? Nuntaskan kencing. Apalagi kalau misalkan orang yang umurnya sudah lumayan, atau sudah masuk umur 40-an, itu kadang sudah merasakan, kenapa ini keran nih gala tidak lagi nak ganti keran, tidak baca kan? Kalau istilah baca ganti keran ini tidak baca ganti keran. Katupannya tadi sudah lumayan rusak. Apalagi kalau orang yang sering maksiat, cepatnya rusaknya. Tapi kalau orang yang jarang maksiat, yang dia gunakan untuk sesuatu yang dihalalkan oleh Allah sampai tua biasanya bagus. Tapi kalau dari muda sering maksiat, nah ini bagaimana tuntaskan kencing. Bagaimana tuntaskan kencing? Begini, yang paling pertama bedehem. Misalkan kita habis kencing, bedehem. Ternyata setelah bedehem, kita merasa seperti ada, tapi jangan terlalu dibawa. Kalau terlalu dibawa, ujung-ujungnya jadi was-was. Bedehem. Ternyata pas bedehem keluar, alhamdulillah. Ternyata masih ada. Umur 30 bedehem cukup. Naik umur 40 caknya tidak cukup bedehem. Ya, harus apa? Harus tegak duduk. Ya, harus ada. Harus di situ dinater. Dinater itu maaf kemaluan. Kalau laki-laki ini kita katakan ini kalau laki-laki. Ini kemaluan, ya kita ambil telunjuk tangan kiri sama jempol tangan kiri, ini dipegang, telunjuk tangan kiri ditaruh di bawah kemaluan. Ingat pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Telunjuk tangan kiri ditaruh di bawah, telunjuk taruh di bawah, ini yang jempolnya taruh di atas, kemudian di situ agak digeserkan sedikit, ya digesekkan baik, jangan diugut. Diugut kaget sakit pula, digesek sedikit, sepelan-pelan mungkin. Itu cara yang kedua. Ya cara yang kedua. Biasanya keluar, biasanya sudah macam itu. Ternyata umurnya sudah nambah tua lagi, tidak pacak dengan cara berehem sama ngurut itu, ngosok seperti itu sedikit. Maka dengan cara tegak duduk. Coba tegak, coba duduk, coba tegak, coba duduk. Ya makanya kan disunahkan kita istinja itu, cebok, jangan di tempat kita ngeluarkan najis. Contoh ini kloset, kalau kita istinja jangan di klosetnya sunnahnya. Pindah, yang takil min maudhi'in najasa. Kita pindah dari tempat najis. Ya misalkan di sini kalau pacak pindah ke sini. Tetapi kalau misalkan sudah dibersihkan itu tidak ada masalah. Intinya sudah tegak duduk, ternyata masih susah. Berdehem sudah, dengan cara dielus-elus sudah, tegak duduk sudah. Kata ulama dengan cara jalan-jalan, kanan, kiri, depan. Kalau misalkan tempatnya besar, kalau tempatnya kecil, itu juga susah juga. Nah kalau memang misalkan masih juga netes, berarti namanya orang tersebut beser. Balik lagi ke hukum beser seperti yang kita sebutkan yang pertama tadi. Nah itu tadi. Ya hati-hati nih sama bekas yang namanya kencing. Kadang kita ini sering ngeremehkan yang namanya kencing. Makanya salah satu masjid kalau mau dikatakan masjid ini sesuai syariat, di toilet masjid tidak ada tempat untuk kencing berdiri. Kalau misalkan masjid masih ada tempat untuk kencing berdiri, nah itu perlu dipermasalahkan. Karena kita sunnahnya kencing itu untuk duduk. Hati-hati juga orang yang sering kencing berdiri itu tadi bakal menyebabkan ada kerusakan di dalam kemaluannya. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Yang ketiga yang kita sebutkan yaitu yang membatalkan salat inkisyaful aurat, terbukanya aurat atau tersingkapnya aurat. Liha au ba'dihha mimma yajibu satruhu illa li ajli shalah. Ya, seluruhnya atau sebagiannya yang wajib ditutup di saat salat. Lagi salat tidak boleh baju kita terbuka. Lagi salat tidak boleh pakai baju atau sarung yang robek. Lagi salat tidak boleh memakai baju yang terlihat dari bagian atas. Misalkan dia pakai gamis baik, gamis. Dalamannya tidak pakai baju, dalamannya tidak pakai celana, tidak pakai sarung. Lagi sholat terlihat, bisa dilihat. Dalam artian bisa dilihat dari atas ternyata auratnya bisa terlihat. Maka hukumnya sholatnya tidak sah. Itu namanya terbuka aurat. Kalau koyak berarti wajib ditutup. Kalau misalkan lagi sholat, krek, koyak, kalau bisa ditutup, tutup. Tapi kalau tidak bisa ditutup, batalkan dulu sholatnya. Tutup dulu baru lanjutkan yang namanya sholatnya.
Ini dengan catatan, ketika aurat terbuka batal, dengan catatan illam tustar halan, jika tidak langsung ditutup. Misalkan aurat terbuka, misalkan seperti kita ceritakan tadi, lagi sholat Idul Fitri, rame kan sholat di jembatan Ampera, angin lagi besar, angin besar, ya sehingga sarung-sarung mereka itu semua terangkat. Kebetulan tidak pakai celana. Nah inilah fungsinya celana. Kalau misalkan sarungnya keangkat masih ada celana yang nutupi. Ternyata terbuka. Pas terbuka, kalau misalkan didiamkannya, memang panasnya dari tadi. Nah batal sholatnya. Tapi kalau misalkan terbuka langsung ditutup, ini hukumnya tidak batal. Ya ini kalau misalkan langsung ditutup. Wa in shalla fi khalwah. Walaupun sholatnya lagi sendirian. Di kamar sendirian sholat, di panas balik bekerja belum sholat, karena ini orang selalu mengerjakan sholat. Akhirnya dia hidupkan kipas kamarnya yang besar-besar, semua terangkat. Nah, walaupun batal, walaupun yang namanya terbuka aurat lagi dalam keadaan sendiri. Ikhwanil kiram, rahimakumullah. Berapa lama jarak antara langsung ditutup itu? Kata ulama, seukuran tomakninah di dalam sholat. Berapa ukuran tomakninah di dalam sholat? Yaitu ukuran subhanallah. Kira-kira kita baca subhanallah berapa detik? Subhanallah, taruhlah 2 detik lah. Jadi kalau misalkan terbuka, langsung ditutup. Ketika dia sadar, langsung ditutup. Nah kalau misalkan Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pas salam ada yang tahu, sewet tuh koyak, atau baju tuh koyak. Ternyata betul, habis sholat ternyata koyak. Sholat yang tadi sah apa tidak? Tidak. Berarti sholat yang tadi wajib diulangi lagi. Kalau misalkan waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah keluar, namanya wajib digodho. Mungkin jarang di antara kita pakai baju yang robek. Yang sering itu, ya baju kita kependean, celana kita kepanjangan, ke bawah, ke pucuknya tidak panjang. Pas lagi sholat kejingoan, celengannya. Nah. Kalau misalkan dimasukkan koin masuk. Sadar sholatnya? Tidak. Batal lah? Batal. Berarti selama dia sholat pakai celana macam itu, hukumnya wajib digodho. Makanya pentingnya yang namanya tahu daripada perkara yang membatalkan sholat. Ayo Ustaz nih ngomong baik. Bukan ngomong baik, ini kasihan. Di azab di kubur, siapa yang baca nolongi? Sholat beda dijago. Kalau misalkan kita sudah jago sholat, dalam hadis, as-sholat inda ra'si. Sholat itu di kepalanya. Ngejagoi dia. Dia ditanya oleh malaikat, sholat ikut bantu jawabnya. Itu kalau kita sudah jago sholat. Ini dengan catatan, sholatnya sah dan sesuai syarat. Dan tidak mendatangkan perkara yang membatalkan sholat. Yo, sarung tuh kebuka tuh bawa. Nih, maka misalkan kita nih lagi pakai celana, pakai kemeja pendek kebetulan. Pas lagi sholat, ada yang tahu, tadi kebuka, kejingo. Berarti sholat kita wajib tidak diulang? Wajib. Jangan marah, tapi ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan kamu. Ngomongnya macam itu. Zaman sekarang, kalau ada yang kita tahu macam itu, marah tak? Tak usah ngurusi, nyelit pula. Kita kan kalau melihat kesalahan wajib tak kita peringatkan? Wajib. Ingatkan pakai tangan, tak lokak langsung kita tabok dia. Kan tak mungkin. Derajat selanjutnya pakai lisan. Ini Rasulullah fabil lisan nih, dengan lisan. Di lisan juga sudah tidak pacak dinjuk tahu, minimal pakai hati, ngingkar hati kita. Inilah paling rendahnya iman. Itu tadi ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, keluar daripada kalimat angin itu selain angin. Contohnya bahima. Seperti binatang, monyet ataupun manusia. Manusia juga binatang sebetulnya, hewan. Manusia ini hewan. Kalau ada yang mengatakan kamu hewan, ya memang kita hewan. Tetapi di dalam ilmu itu dikatakan manusia ini hayawanun natik. Hewan yang natik, yang berakal. Kita hewan, tapi kita punya akal. Inilah yang membedakan kita sama hewan-hewan yang lain. Ya. Oleh karena itu ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita
perlu merhatikan daripada sholat kita supaya aurat kita tidak terbuka. Itu yang ketiga yang membatalkan terbukanya aurat kalau misalkan tidak langsung ditutup. Yang keempat, yang membatalkan sholat an-nutqu biharfain, mengucapkan dengan 2 huruf. Ingat 2 huruf, bukan 2 kalimat. 2 huruf tuh contoh kalau kalau kita ngomong aku, berapa huruf aku itu? Berapa huruf aku itu? 3. Kalau akunya dipanjangkan aku, berarti a itu panjang, itu 1 huruf lagi, berarti 4 huruf. Aku, kalau dinadui aku, sudah 5 huruf, nambah lagi. Karena yang namanya panjang di dalam bacaan bahasa Arab itu disebut mat. Mat itu ibarat daripada 2 huruf, apalagi kalau panjang. Itu tadi ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tidak dipahami, dia mengucapkan 2 huruf lebih tidak dipahami. Beda kalau 1 huruf. A. Lagi sholat, mungkin dia pikirannya lagi melayang kemana. Dia sholat Masjid Agung, pikirannya mungkin di rumahnya, bininya mungkin minta apa belum dibelikannya. Nah baru A. Batal tak? Tidak. Dengan catatan, tidak main-main. Kalau lagi main-main, walaupun 1 huruf sekalipun batal. Jadi 1 huruf tidak batal, dengan catatan tidak main-main. Tapi kalau main-main batal. Nah itu tadi ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, kadang juga biasa keluar huruf itu dari ketawa. Dari ketawa. Biasa orang kalau sudah kena uratnya ketawa itu terus berlanjut. Allahu Akbar. Ada yang lucu sholat. Apa ada orang gendut nyampak, ada orang macam-macam. Ngekek. Kalau ketawanya cuma senyum, tidak mengeluarkan suara, tidak batal. Tapi kalau ketawanya mengeluarkan suara, keluar tak suara? Keluar. Kalimat hamzah, kalimat a, tetapi huruf bakal batal. Batal yang namanya sholatnya. Jangankan ketawa kata ulama, nangis baik kalau lagi sholat keluar suara batal. Nangis ini berarti sholatnya lagi khusyuk. Allah alam apa betul-betul khusyuk atau lagi mikirkan sesuatu yang di belakang. Utang banyak lagi sholat, ya Allah. Nangis batal kata ulama. Intinya nangis, ketawa perkara yang tidak diperbolehkan di dalam sholat. Atau kalau nangis itu dimakruhkan. Kalau keluar suara bisa-bisa membatalkan daripada sholatnya. Ataupun mengeluarkan lender. Kalau misalkan untuk bacaan yang wajib tidak masalah. Kita Ar-Rahmanur Rahim, pas nak maliki kesendet. Maka tidak apa-apa keluar. Tapi berdehem. Tapi kalau misalkan tidak bacaan yang wajib, itu juga jangan. Itu juga yang membatalkan daripada sholat. Kalau ada orang yang soal daim, orang yang selalu pilek, maka kalau yang selalu pilek, maka lebih harus diperhatikan daripada ucapannya. Ya, daripada pileknya kalau pacak dijaga, bersihkan dulu. Ya, daripada hidung-hidungnya. Intinya jangan sampai keluar huruf-huruf atau 2 huruf di dalam sholat. Kalau 1 huruf niatnya penesan, batal, bercanda, batal. Atau 1 huruf yang memiliki makna, yang memiliki arti. Kalau di dalam bahasa Arab ada 1 huruf punya arti. Contohnya qi, qaf baik, qaf qi. Artinya jagolah. Fi artinya di situ balas budilah. Kalau bahasa Indonesia kira-kira ada tak 1 huruf tapi memiliki makna? A, ada arti. B, C, D, E, F, G, H, I, J, KT. Mungkin sampai Z tak KT. 1 kalimat memiliki makna. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ada berbagai daripada kalimat 1 huruf yang memiliki makna. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa, harus 2 atau 3. 2 jarang kita temukan. 2 jarang. Apalagi 1, 2 jarang. Kalau bahasa Arab ada, contohnya qi, fi. Contoh qi itu artinya jagolah. Contoh kita lagi sholat Allahu Akbar. Anak kita main-main. Kita ini ada kopi, nak tumpaknya kopi. Lagi sudah nyeduh kopi, nak tumpaknya juga kopi gitu. Kita ngomong sama uang rumah, qi. Nah, sekali qi. Batal tak sholatnya? Batal. Karena 1 huruf memiliki
arti. Intinya tidak boleh berucap. Karena sholat itu tidak boleh berucap. Karena sholat tidak pantas untuk mengucapkan selain zikir kepada Allah, selain Quran. Kalau pakai ucapan, maka hukumnya batal. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, yang membatalkan daripada sholat, yaitu bergerak lebih daripada 3 kali. Bergerak daripada lebih dari 3 kali, hukum sholatnya batal. Kenapa batal? Karena sudah di situ tidak melakukan sesuai daripada apa yang dianjurkan di dalam sholat. Kalau misalkan dia gerak lebih dari 3 kali, hukumnya batal. Contoh, gerak dari 3 kali itu kadang kita tidak terasa. Contoh, kita takbir Allah, kecuali gerakan yang dianjurkan itu tidak dihitung. Contoh, Allahu Akbar, palanya habis itu nunduk. Nah sekali, kecuali kalau anggota-anggota yang ringan, tidak masalah berapa kali. Ini pala nunduk, berat tak pala nih? Berat tak pala? Berat, 5 kilo ada kali pala nih, berat nunduk. Habis kepala nunduk, gatel pula palanya, dia garuk sekali, 2 kali, 3 kali, batal yang namanya sholatnya. Kecuali kalau misalkan gerakan daripada anggota badan yang ringan, anggota tubuh yang ringan. Kalau misalkan nih, ini ilmu, kalau kita lagi gatel di dalam sholat, itu bagusnya pas lagi gatel, sekali gerak, sekali, misalkan diri kepala gatel di bagian belakang, sekali, habis itu yang gerak jari. Nah, yang gerak jari, misalkan ini gatel, yang gerak jari. Kalau jari yang gerak nak berapa kali, hukumnya tidak masalah. Tetapi dengan catatan, tidak tujuannya main-main. Kalau tujuannya main-main, ya tujuannya main-main, sekali batal. Orang kalau lagi misalkan sholat, nak main-main, dia lirikkan matanya, batal bisa-bisa. Karena sholat tidak cocok untuk main-main. Sholat itu hubungan antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini bergerak lebih dari 3 kali, kecuali walaupun lupa, walau sahwan, walaupun lupa. Gerak dari 3 kali walau lupa. Contoh, dia ini orangnya, kalau anak-anak muda nih baru belajar main hadroh, baru belajar main terbangan, biasa tangannya ini refleks, ya tek tek tek, dung tek tek, dung dia refleks. Pas lagi sholat, biasa batal yang namanya sholatnya, biasa. Nah, walaupun lupa, tetap hukum sholatnya batal. Ikhwanil kiram, rahimakumullah. Sama seperti halnya yang membatalkan sholat juga makan sama minum. Ya, makan sama minum hukumnya batal. Kecuali kalau dikit nian. Kata ulama dikit nian itu sebesar biji sawi, kecil nian. Tapi kalau sudah nasi kita tegak batal. Walaupun lupa, kecuali kalau misalkan tidak teringat nian, hukumnya tidak masalah. Tapi kalau dia teringat, lagi sholat, ini kopi, ya Allah minumnya dulu kopi. Kalau puasa tidak batal, nak makan 2 piring, 10 piring, senampan 2 nampan tidak batal. Tapi kalau lagi sholat, hukumnya batal. Nah kita daripada permasalahan gerak-gerakan, hukumnya batal. Ya ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Nih, kalau misalkan kita ngangkat kaki, ini ada permasalahan daripada para ulama. Kita tangan sekali, balikkan sekali, itu 1 gerakan atau 2 gerakan. Jadi yang batal ini 3 gerakan secara langsung. Nih, sekali, 2 kali atau tidak? Kata ulama, kalau misalkan langsung itu sekali. Kalau misalkan berhenti dulu, pasti 2 kali. Yang sering terjadi, ini mungkin kita tak kata lah, yang main tangan hampir mungkin jarang. Yang sering terjadi kalau lagi garuk-garuk, mungkin. Yang sering terjadi juga kalau soft depan kosong. Ini perlu diperhatikan. Kalau soft depan kosong, ada sesuatu yang sunnah, ada sesuatu yang wajib. Apa sesuatu yang sunnah? Sesuatu yang sunnah yaitu kita merapatkan soft. Sunnah hukumnya. Tidak wajib merapatkan soft, sunnah. Apalagi kalau lagi sholat, maka sunnah untuk merapatkan soft. Yang wajib apa? Menahan tubuh kita supaya tidak gerak lebih dari 3 kali. Sekarang nih orang, ya, untuk menutupi sunnah mengabaikan kewajiban.
Dia untuk nutupi sunnah geraknya lebih dari 3 kali. Kata ulama walau di sunnah, walaupun untuk perkara yang sunnah. Jadi kalau misalkan kita sholat, ternyata depan kita kosong, sunnah maju. Tetapi perlu diperhatikan gerakannya. Misalkan 1 kali, 2 kali, stop dulu. Walaupun ada ulama yang mengatakan walaupun 3 kali kalau untuk nutupi sholat hukumnya tidak batal. Tetapi kita ini kalau bisa sholat kita sah menurut seluruh ulama. Ya, sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan yang di depan kita ada kosong, langkah pertama sekali, yang kiri maju 2 kali, stop dulu. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali, takut. Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya batal. Jadi sekali, stop. Tunggu seukuran paling tidak 2 detik lah. Seukuran subhanallah. Kalau nak lebih ini lagi, seukuran agak panjang dikit, kurang lebih 10 detik. Diam, maju lagi santai. Apalagi kalau imamnya lagi bacaan panjang, kan kita tidak dikejar-kejar juga. Tidaklah kalau kita tidak maju ditembak uang dari belakang, tidak. Makanya perlu diperhatikan dikit sekali stop. 5 detik lah, 5 detik kan paling ini, maju lagi. Nah, otomatis sholatnya sah, tidak ada yang mengatakan bahwasanya sholatnya itu tidak sah. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalkan cuma 2 gerakan tidak batal. Kan 2 gerakan sekali, 2 kali itu hukumnya tidak batal. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang membatalkan daripada salat al-wasbatul fahisha. Loncatan yang terlihat jelas. Yang jelasnya. Contoh dia loncat. Loncat. Kalau misalkan tidak loncat cuma angkat kaki itu hukumnya makruh. Loncatan sengaja loncat, misalkan depan situ dia supaya sekali gerakan tidak 3 kali gerakan maju. Ini sudah pinter main pocong-pocongan, loncat dia, atau main lompat tinggi dia loncat. Nah, loncatan yang jelas atau loncatan yang di situ melebihi batasan, ya kalau dikit beda masalah, walaupun makruh. Kalau sudah loncat ternyata tadi sudah dahsyat, maka hukum sholatnya juga batal. Yang membatalkan daripada sholat juga ad-darbatul mufrito, gocoan atau pukulan yang keras. Gocoan, ngoco. Misalkan kita nih sama kawan kita nih, dia dari kita main-main terus. Kaki kita nak ditijaknya begawinya. Marah kita. Akhirnya kita sangkin marahnya, kita sibeng istilah kata kita langsung tangan kita tonjokan yang keras. Batal lah sholat kita? Batal. Sekali kan sekali. Nah, kalau misalkan sekali tidak batal kalau pelan, tapi kalau kencang batal. Apalagi kita pakai ini, misalkan depannya ada budak kecil misalkan lewat, walaupun untuk menghalangi orang yang sholat, ada yang budak kecil lewat, kita tabuk, jatuh dia, keras kan, berarti sholat kita batal. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah, itu perkara yang membatalkan daripada sholat. Ada lagi perkara yang selanjutnya yang membatalkan daripada sholat, yaitu ziyadatu ruknin fi'li amdan. Sengaja rukun fi'li ditambah, sengaja menambah rukun fi'li. Rukun fi'li itu ada 5. Ya, rukun fi'li di dalam sholat ada 6. Rukun fi'li di dalam sholat ada 6. Rukun fi'li di dalam sholat ada 6. Rukun sholat ada 17 seluruhnya. Rukun kaulinya 5. Yang wajib diucapkan dalam sholat ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Walaupun dia tidak ngangkat tangan, Allahu Akbar, tapi dengan niat sah. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah. Baca surat, sunnah hukumnya. Kemudian yang selanjutnya, baca tasyahud akhir. Kalau baca tasyahud awal, sunnah. Kemudian baca sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, yang keempat. Kemudian yang kelima daripada rukun qauli, yaitu mengucapkan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak langsung keluar, cukup. Tetapi sunnah untuk menambahkan salam yang kedua. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Seandainya dia salam sekali karena sakit perut langsung kabur ke WC, sah sholatnya. Tetapi kalau salam pertama, dia masih pengen melanjutkan salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Udah tahu pengen buang angin,
Harusnya langsung buang angin aja, kelarkan sholatnya. Ternyata dia pengen lanjut salam kedua, assalamualaikum warahmatullah. Pas pengen lanjut salam kedua, keluar angin, kentut. Langsung kentut. Belum ngelarkan salam yang kedua, hukum sholatnya batal. Walaupun salam kedua hukumnya sunnah. Itu tadi ikhwan kiram. Nah, kalau rukun fi'li ada 6. Rukun fi'li ada 6. Rukun fi'li ini yang pertama al-qiyam, berdiri, tegak. Berdiri kan? Ya, di dalam berdiri itu ada rukun qauli, bacaan Fatihah, berdiri. Yang kedua yaitu rukuk. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara dua sujud. Yang keenam duduk tasyahud akhir. Ini rukun fi'li. Rukun gerakan yang wajib digerakkan, yang wajib kita lakukan di dalam sholat. Kalau misalkan dia menambahkan rukun fi'li sengaja, batal sholatnya. Contoh, dia rukuk 2 kali. Sudah misalkan sudah baca surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, rukuk. Habis rukuk, tegak lagi, baca Fatihah lagi dia. Rukuk lagi. Nah, rukuk 2 kali hukumnya batal. Kecuali kalau sujud 2 kali, itu wajib hukumnya. Batal lah orang kalau sujud 2 kali. Kalau memang dia wajibkan untuk sujud 2 kali. I'tidal 2 kali. I'tidal, Allah habis rukuk, i'tidal lagi. Rukuk lagi, i'tidal lagi. Hukum sholatnya batal karena menambahkan rukun fi'li sengaja. Beda kalau tidak sengaja. Lagi sholat Allahu akbar, rukuk. Pas rukuk, tegak. Tadi itu rukuk, baca Fatihah apa belum? Bingung dia, rukuk belum. Dia rukuk lagi lupa, hukumnya tidak batal. Kalau lupa tidak batal. Tetapi kalau sengaja hukumnya di situ batal. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan yang membatalkan, kita singkat lagi, yang membatalkan sholat juga yaitu mendahului imam dengan 2 rukun. 2 rukun fi'li. Mendahului imam dengan 2 rukun. Batal. Contoh, mendahului imam dengan 2 rukun itu begini. Imamnya masih berdiri, dia lalu rukuk. Pertama, hukumnya berdosa kalau dia langsung rukuk. Bahkan di hari kiamat Allah hawwala ra'sahu bi ra'si himar dalam hadis. Allah gentikan palanya dengan pala keledai orang yang rukuk sebelum imam itu. Intinya ketika imam masih berdiri, dia lalu rukuk. Imam masih berdiri, dia rukuknya kelamuan, dia i'tidal. Kemudian setelah daripada dia i'tidal, ya, imam masih berdiri, dia sujud. Pas kepalanya sampai di tempat sujud, sholatnya batal. Kenapa? Mendahului imam dengan 2 rukun. Pertama apa yang didahului? Rukuk. Kedua i'tidal. Lewat sampai sujud, hukum sholatnya batal. Jadi kita tidak boleh mendahului imam dengan 2 rukun gerakan. Kalau kita mendahului imam dengan 2 rukun gerakan, hukumnya batal. Dan yang membatalkan sholat juga, yang selanjutnya yaitu kalau kita telat dari imam 2 rukun. Misal imam ini bacaannya sedang, tidak terlalu cepat. Makmum ini ngelak dengan bacaan. Makmum rukuk, imam rukuk, makmum masih berdiri. Imam i'tidal, makmum masih berdiri. Imam sampai kepalanya di sujud, maka makmum juga masih berdiri. Hukum sholatnya makmum batal. Kecuali kalau misalkan makmumnya itu ada uzur. Contohnya apa uzur? Bacaannya terlalu ngelak. Memang dari asal penciptaan dia memang kalau baca udah baca cepat. Ngelak itulah. Kalau misalkan dia diamnya kati alasan, 2 rukun bayar batal. Tetapi kalau misalkan ada alasan, berarti diuzur sampai 3 rukun panjang. Atau kalau kita hitung sampai 5 rukun. Ya, kita hitung sampai 5 rukun. Berarti sampai kapan? Sampai imam pertama, imam rukuk belum batal. Kalau ada uzur, ada gara-gara karena sesuatu, imam rukuk belum batal. Imam i'tidal belum batal. Imam sujud belum batal. Ya. Imam ini belum batal. Imam sujud yang kedua, imam ngangkat dari sujud kedua, dia masih belum rukuk, berarti sholatnya di situ batal. Itu kalau misalkan dia terlalu pelan, terlalu lambat daripada imam. Kemudian ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, yang membatalkan sholat juga niat qat'is shalah. Niat untuk memutuskan sholat.
Niat untuk memutuskan sholat, contoh gini. Ya, wa taraddud fi qat'iha, niat untuk memutuskan sholat ataupun ragu-ragu dengan memutuskan sholat. Ya. Contoh, niat memutuskan sholat itu begini contohnya. Pas lagi sholat, niat untuk mengerjakan sesuatu yang tidak boleh dalam sholat. Baru niat, sudah batal sholatnya. Contoh, ada uang lewat, nak pekeknya. Nah, dengan niat nak mekekkan uang sholat, itu tidak boleh sebetulnya dalam sholat, hukum sholatnya batal. Itu niat untuk niat melakukan perkara atau niat memutuskan daripada sholat. Atau begini, contohnya juga dia contoh, ya, ay kaget di rakaat kedua aku nak batalkan biar sholatnya. Kapan batalnya? Dari rakaat kedua, nunggu rakaat kedua batal atau dari dia niat batal? Langsung, di saat dia niat langsung batal. Contoh, dia di rakaat ketiga, dia baru takbir Allahu Akbar. Aicanya rakaat ketiga aku nak memutuskan sholat nah, jadilah sholat. Dia batalnya bukan nunggu rakaat ketiga, langsung di rakaat pertama hukum sholatnya langsung batal. Karena niat memutuskan sholat hukumnya membatalkan sholat. Baru niat. Kalau melakukan, sudah jelas batal. Kemudian yang selanjutnya mengkaitkan sholat, mengkaitkan putusnya sholat dengan sesuatu. Contoh, ini nak hujan ini, ayana sholat dulu lah. Nanti kalau misalkan hujan, batalkan sholat. Allahu Akbar. Apa niatnya? Kalau nanti hujan, dibatalkan. Atau contoh yang selanjutnya, ini tamu nak datang, belum sholat, telat tamu. Pokoknya sholat dulu. Kalau tamunya datang, baru kubatalkan, kebuka sholat, habis itu ngulang lagi sholatnya. Ini niat untuk memutuskan sholat. Ketika dia niat untuk memutuskan sholat, sholatnya sudah tidak sah, sholatnya sudah batal. Bukan lagi nunggu hujan baru batal, tidak. Bukan nunggu tamu datang baru batal. Dari awal sholatnya sudah tidak sah. Kemudian yang terakhir, ragu-ragu memutuskan sholat atau tidak. Contoh, sholat ini batalkan atau tidak ya? Ladhalin amin. Imam ini lama. Baca alif lam mim. Dzalikal, baca surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca surat Al-Baqarah. Nah, putuskan atau tidak ini? Atau imamnya baca surat Yasin. Putuskan atau tidak? Putuskan atau tidak? Dengan dia ragu-ragu untuk memutuskan salat atau tidak, maka hukum salatnya langsung putus. Itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إنا ومنكم تقبل.